स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना साझा पंजाब टीवी ते मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों पिछे स्क्रीन उपर तुसीं देख रहे हो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ये गल आखी गई है। अज ऐलान किया गया है कि किसानों वालों जिहड़ा संघर्ष विढ़िया गया सीगा 3 काले कानूनों नूं लैके जिहड़े कानून असीं किसानां दे भले वास्ते बनाए सके वो असीं रद्द करन दा ऐलान करदे हां। तीनों काले कानून असीं वापस लै रहे हाँ। अज धन गुरु नानक देव महाराज दा प्रकाश दिहाड़ा हैगा। सो सिख कौम के पहले गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश दिहाड़े मौके एक खास तोहफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिता हैगा। मैं बेनती करा कि ये जड़ा फैसला जड़ा ऐलान इन्होंने किया हैगा मोदी हुणां दा ये कहना हैगा प्रधानमंत्री होरां दा कि जदों इसे महीने दे विच संसद का जो इजलास होना हैगा तो उहदे विच जिहड़ी सारी संविधानक प्रक्रिया हुंदी है उस संविधानक प्रक्रिया दे विचों लंघ के ही ये जड़ा ऐलान हैगा ये नेपरे चढ़ना हैगा। सो इन्हां दा कहना है कि आप इसे महीने दे विच सारी संविधानक प्रक्रिया पूरी कर लवांगे तो जिहड़े काले कानून हैगे ने ये काले लफ्ज़ मैं बोल रहा किसान बोल रहे हैं जां आम लोग बोल रहे हैं वो नहीं कहते काले कानून। उन्हां दे मुताबिक ये जिहड़े चंगे कानून हैगे असीं वापस लै लवांगे। अज उन्होंने ऐलान कर दिता है और मैं सवेर तो लैके हुण तक लगातार वेख रहा सोशल मीडिया के उपर लगातार बधाइयां दित्तियां जा रही ने। बधाइयां दो दित्तियां जा रही ने। एक बधाई ये हैगी आ कि धन गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश दिहाड़ा हैगा इहदी बधाई। दूजी बधाई दी जा रही है कि एक होर वड्डी बधाई है जी कि भारत की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून रद्द कर दिते ने। सो एक ये बधाई दी जा रही है। दो बधाइयां अज इकट्ठियां हो गई। पहला तो मैं बेनती करनी चाहूँगा कि जिहड़ियां दो बधाइयां ने इन्हां नूं एक दूजे दे नाल रल गढ़ ना करो। कोई एड्डी गल नहीं हैगी रल गढ़ नहीं करन दी लोड़ हैगी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे एक बड़ी वड्डी जित हुई है जिहड़ा इकट्ठ दिखाया लोगों ने किसानों ने और वख-वख जथेबंदियां ने सारियां ने रल मिल के देश के लोगों ने जिहड़ा इकट्ठ दिखाया हैगा। खास करके पंजाब का बड़ा वड्डा योगदान रहा क्योंकि इस संघर्ष दीयां जड़ां पंजाब दे विच लगियां होईयां ने। मैं बेनती करां उस इकट्ठ की बदौलत तो इस तो इलावा होर बहुत ज़्यादा कारण है जिहदे करके ये जिहड़े काले कानून उन्होंने रद्द किए है। कल्ला यही कारण नहीं हैगा भी इकट्ठ वड्डा सीगा ते उन्होंने एकता तुसीं दिखाई है सारिਆਂ ने आपां तां उन्होंने रद्द किया। इस तो बिना होर भी काफ़ी ज़्यादा कारण हैगे ने उन्होंने भी समझण की ज़रूरत है। मैं रलगढ़ करन दी गल इस करके कर रहा भी इन्हां बधाइयां नूं रलगढ़ ना किया जाए क्योंकि इन्हां दी मनशा कुछ होर हो सकती है। पर गुरु नानक देव महाराज दा जिहड़ा प्रकाश दिहाड़ा हैगा जिस मकसद नूं लैके मनाया जाता हैगा जां जिस मकसद नूं लैके मनाना चाहिदा हैगा जां जिहड़ियां गुरु साहिब जी दीयां सिक्ख्यावां ने उन्हां नूं आपां इहदे नाल बिल्कुल भी मैच ना करिए। वो बधाइयां अड्ड ने ये बधाइयां वक्री तरह दीयां ने क्योंकि इन्हां बधाइयां दे विच जिहड़ियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों काले कानून वापस लैण वालियां जिहड़ियां बधाइयां दित्तियां जा रही ने इन्हां बधाइयां दे विच कोई खोट हो सकती है। पर जिहड़ियां गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दी मनाइयां बधाइयां उहदे विच कोई खोट नहीं हैगी उन्हां सिक्ख्यावां दे विच कोई खोट नहीं हैगी। सो इन्हां ने एक जिहड़ी खास गल होर नरेंद्र मोदी हुणां ने कीती है शायद कईयां दा उधरले बन्ने नूं ध्यान नहीं गया हैगा। मैं बेनती करां उधरले बन्ने नूं भी ध्यान देण दी जरूरत है। अज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिहड़ा भाषण दिता हैगा अपने उस भाषण दे विच जदों काले कानून रद्द करन दा ऐलान किया हैगा उन्होंने एक लफ्ज़ बोलिया हैगा मैं तुहानूं सुना दिना जी पढ़ के। मैं तुहानूं अपनी गलबात समाप्त होने तो बाद नरेंद्र मोदी होरां दे मूँहों भी वो सारी गलबात सुनाऊँगा तुसीं उन्हां दे मूँहों भी सुन सकते हो। मोदी होरां दा कहना हैगा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं। ध्यान दे के सुनियो नरेंद्र मोदी का यह कहना आ भी ये जिहड़े काले कानून हैगे ने बहुत चंगे ते बहुत वधिया हैगे ने इन्ने ज़्यादा वधिया हैगे आ भी जिद्दां दीवे का प्रकाश हुंदा हैगा जदों दीवा नेरे विच दीवा जगदा होवे ना तां प्रकाश हुंदा आ भी इदां दा एक सच सीगा ये इन्हां कानूनां दा असीं अपने किसानां नूं समझा नहीं पाए साडी तपस्या विच कोई घाट रह गई। भाव नरेंद्र मोदी होरां दा यह कहना हैगा कि एक जिहड़े कानून हैगे ने एक काले नहीं हैगे बड़े वधिया कानून हैगे आ ये पर किसान इन्हां कानूनां नूं समझ ही नहीं पाए। पहला भी कहते रहे हो इन्हां को समझ नहीं है बीजेपी के होर आगू भी कहते रहे कि इन्हां नूं समझ नहीं हैगी। वो ये कह रहे हैं कि तुहानूं समझ नहीं हैगी पर जे तुसीं फिर भी जिद करके बैठे हो तो आ लो असीं गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े ते तुहानूं आ तोहफा दे दिंदे आ भी आ जे तुसीं नहीं तुहानूं पसंद हैगे जे ये चंगी चीज़ तुहानूं प्रवान नहीं हैगी तो आ लो असीं रद्द कर दिंदे आ। इदां कह के रद्द कीते उन्होंने हाँ इदां कह के रद्द कीते उन्होंने। तो जिहड़ी मैं पहलां गल करी आ भी ये जिहड़ी एकता दिखाई आ
लोगों ने सारिਆਂ ने रल मिल के उस एकता की बदौलत ये सारा कुछ संभव हो पाया है। इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ धिरां दे लोग क्रैडिट लैण दे चक्कर विच कई वार घुमदे आ कि असीं अपने सिर दे उपर सेहरा बनवा लईए, अपने सिर दे उपर सेहरा बनवा लईए। यतन किते भी जाणगे आउंदे दिनां दे विच कि असीं आह कीता, असीं ओह कीता, जिहदे करके ये काले कानून असीं रद्द करवाउण दे विच कामयाब होए आ इदां सेहरा बन्नण दा। पर तुसीं देखो उन्हां ने किड्डी वड्डी स्कीम लाई अगलिਆਂ ने, केंद्र वालिਆਂ ने। केंद्र दी हुकूमत ने किसी भी किसान जथेबंदी दे उपर सिर दे उपर जां किसी भी खास आगू दे सिर दे उपर जां किसी भी खास सियासी पार्टी दे सिर दे उपर सेहरा नहीं बन्निया हैगा। उन्होंने नहीं बन्निया सेहरा। उन्होंने ये कीता हैगा भई असीं सिखां दे पहले गुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी जे प्रकाश दिहाड़े ते आह काम करना हैगा। इहदा मतलब ये बनिया, एक कारण ये हैगा उन्हां नूं ये पता लग गया सीगा कि पंजाब दे विच जड़ां ने और दुनिया भर विच वसदे होए सिखां दी खास तौर दे उपर सपोर्ट है। लंगर चलदे सीगे, सिख गुरु घरां दे विचों लंगर आउंदे सीगे और हर एक किस्म दा लंगर और हर एक तरह की सपोर्ट जिहड़ी है खालसा पंथ दे वल्लों पूरी सिख कौम दे वल्लों दुनिया भर विचों मिलदी सीगी। इस करके इसे ही करके इन्हां ने आह दिन चुनिया हैगा, वरना कोई होर दिन भी चुन सकदे सीगे। जिहदे तो डर लगदा होवे उहनूं ही खुश करना हुंदा ना। जिहदा भै लगदा होवे भी इन्हां तो सानूं डर लगदा भी इन्हां ने सानूं आउंदे समय दे विच होर ढाह लाउणी आ जां होर ढाह लाउण दी वजह बन जाना इन्हां ने। सो उन्हां नूं ही खुश करना हुंदा। सो सिखां नूं ही खुश करन दे चक्कर दे विच उन्हां ने ये सारा कुछ कीता भी आह दिन चुनना आपां गुरु नानक देव महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा, तां करके उन्हां ने सारा कुछ कीता हैगा। अंदाज़ा लगा सकदे आ हुण सेहरा जे किसी ने बन्नना होवे तां किहदे सिर दे उपर वजदा, किहदे सिर दे उपर सेहरा वजदा। अगलिਆਂ ने बन्निया सिख कौम दे सिर दे उपर सेहरा। मोदी सरकार ने सिख कौम दे सिर दे उपर सेहरा बन्निया भी असीं तुहाडे सिर दे उपर सेहरा बन्नदे आ। बोलिया नहीं उन्होंने, पर आह दिन जिहड़ा चुनिया हैगा ये अज दे दिन नूं चुनना इस गल दी गवाही भरदा है कि उन्होंने अज दे दिन नूं इस करके चुनिया क्योंकि सिख कौम दे सिर दे उपर सेहरा। हुण अगली जिहड़ी गल हैगी आ खास और बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गल वो ये आ, सिख कौम नूं खास करके सानू भुल्लण दी बड़ी आदत वा। पंजाबियों नूं सारिਆਂ नूं वैसे सानू भुल्लण दी बड़ी ज़्यादा आदत वा। सानू ना कल किसी ने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी नाल मारिया होवे, अज सानू माड़ा जां किसी ने मलम आके लाती, असी बड़ी छेती पिघल जाने आ, असी अगले दी गल्लां च आ जाने आ। ये साडी कोई कमजोरी नहीं हैगी, ये साडी फराक दिली है। सही मैने विच तां ये कमजोरी नहीं साडी, ये साडी फराक दिली है। पर इस फराक दिली दा कई बार अगले फायदा चुकदे आ, अगे भी कई बार चुक्या, आउंदे समय विच भी चुक सकदे ने। इस करके मैं कहना चाहुंदा कि जागदे रहण दी जरूरत है, जागदे रहण दी जरूरत है। उन्होंने जिहड़े कानून रद्द कीते ने इस करके रद्द नहीं कीते कि उन्होंने इस गल की समझ आ गई कि किसान एकजुट ने, लोग एकजुट ने, ये कानून काले ने, इहदे नाल लोकां दा नुकसान हो जाऊगा। उन्होंने केंद्र वाले नूं इस गल की समझ नहीं आई हैगी भी इस करके उन्होंने रद्द किया कानून। जे इस गल की समझ आई हुंदी तो अज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ लफ्ज़ ना बोलते कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य हम किसानों को नहीं समझा पाए हैं। इदां ना कहंदे हो भी कानून वधिया है तो असीं समझा नहीं पाए इन्हां नूं जां ये समझ नहीं पाए हैगे, फिर इदां ना कहंदे, इदां ना कहंदे। हुण कारण की हैगे ने? एक नंबर जिहड़ी मैं जागदे रहण दी गल करदा हैगा भी सुचेत रहो, जागदे रहो। हुण तुहानूं आके कोई जथेबंदी, कोई धिर, कोई आगू, भावें किसी भी धिर दा होवे, किसी भी जथेबंदी दा आगू होवे, तुहानूं वो आके कहण कि असीं आ किता ओ किता, साडी बदौलत काले कानून रद्द हो गए लोगों, हुण ऐं करो भई तुसीं इन्हां नूं वोटां पाओ, असीं इन्हां दे उपर प्रैशर बनाया होया, इन्हां नूं वोटां पा दो जां इन्हां दी हम ख्याली धिरां नूं वोटां पा दो, असीं इन्हां दे उपर प्रैशर बना के रखिया होया, असीं आउंदे समय 'च 2-4 काम होर इन्हां दे कोलों चंगे करवा लेने आ। गल्लां विच ना आ जिओ। गुरबाणी दी एक पंक्ति मैं तुहानूं पढ़ के सुणाउणी चाहूँगा। गुरबाणी दी एक पंक्ति आ, शायद मेरे कोलों जे कोई माड़ी मोटी कोई गलत हो गया, कोई अगे पिछे तां मैं खेमा मंग लेना। मेरे सामने वैसे लिखी हुई, मैं बिल्कुल साफ पढ़ के सुना देना जी, सही सही। आसा राग दे विच हैगी आ जी, भगत नामदेव जी का शब्द हैगा। शब्द जो शुरू होंदा हैगा तो पहली ही पंक्ति हैगी आ, साप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़ै। साप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़ै। अर्थ मैं तुहानूं दस देना, समझ आ गए होंगे। वैसे कुंच का अर्थ होंदा कुंज, सप कंज छड़दा हैगा पर बिख नहीं छाड़ै, जहर नहीं छड़दा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਪ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੰਚ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਿੱਖ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਪ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੰਜ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੰਜ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, 2022 ਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਫ਼ ਦੀਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਭਈ ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਵਰਗਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੁੰਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂ ਲਓ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 74-75 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਸੌ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ BJP ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਟ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਓ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੱਲੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੰਗਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਝੋਂਕ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਓ ਥਕਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਆ ਬੋਝ ਲਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਦੱਬਿਓ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫੇਰ ਸੋਚੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ 1984 ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਭੁੱਲ ਕੜਵਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਢੋਲ ਢਮਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ।
ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪੀਓ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਿਓ ਜਾਗ ਪਿਓ ਜਾਗ ਪਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਭਈ, किसानों दिए की प्रकाश की के जैसा जो सत्य था ना, हम अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। अब सुनते जाओ जी, उस तो बाद कमेंट करो ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। अब सुनते जाओ जी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।